Aditi, so tell me firstly, how does it feel being the brand ambassador? It's a really proud feeling, and I really thank Harish sir for giving me this position. And I'm learning a lot from Hop on Kangaroo. It's new to me too, but I'll be learning a lot from this, and I'll also be teaching everyone else from my experience. Aditi, you're very lucky being the great granddaughter of the legendary Prime Minister, late Shri PV Narasimha Rao Garu. What are the expectations from your family? Yeah, just to keep my head up all the time, and always carry on the legacy. And When you look back and ask your mother about your great grandfather, what were the topics that were discussed between both of you? Aditi, when you and your mother had spoken about your great grandfather, what were those qualities that you would like to inculcate in your leadership? um, always inspiring everyone, and being a good person is what she usually always teaches me throughout my entire life. So yeah, And how do you see yourself 5 years down the line? I can't really tell what's going to happen tomorrow, so wherever life takes me, I'm always open for that. What is your ambition and goal for yourself in life? To make my parents proud, and to always live up to their expectations, and make sure at the end of the day I'm happy. This is a sports initiative, a leadership which is really committed to students. So tell me, what kind of training are you taking to prepare for this? It just started, so as of now nothing much, but they're guiding me through everything, and I always have plenty of people around me to help me through this. You're too young for this kind of initiative, and this is like a stepping stone for you. What do you have to tell to all the youngsters and students of your age who want to pursue something great in life? Just follow their instincts, know what is good and bad, and always follow the good, and always inspired by leaders, and I think all of that will make them succeed in life. Yeah. Thank you so much, and we wish you all the best for your endeavors. Thank you so much. సో దట్ వాస్ అదితి స్పోర్ట్స్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది, ఇంకా వాళ్ళ లెగసీని ఇంకా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలి అని కోరుకుంటూ అదితి సేస్ యంగ్స్టర్స్ కూడా గో విత్ ద ఫ్లో, అప్పుడే బాగుంటుంది అంటుంది. కెమెరా పర్సన్ అలీతో తరుణ, ఎన్టీవీ హైదరాబాద్. హాప్ ఆన్ కెంగరూ అంటే ఆస్ట్రేలియాలో ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ యునీక్ ప్రోగ్రామ్ టు డెవలప్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ త్రూ స్పోర్ట్. ఓకే, so we have formed partnerships, we have developed partnerships with clubs like Real Madrid from Spain, Carlos Alcaraz, University of Melbourne, Cricket Victoria, Back in Motion, ఇట్లాంటి వేరియస్ వరల్డ్ లీడర్ క్లబ్స్ని అందరినీ ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో ఒక 1 day గోల్ఫ్ ప్రోగ్రామ్ కానీ 1 day సర్ఫ్ ప్రోగ్రామ్ కానీ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ కిడ్స్ స్పోర్ట్స్ నుంచి లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఎట్లా నేర్చుకోవచ్చు అనే దానికి ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక కాలేజ్కి పోయి క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని నేర్చుకునే కంటే స్పోర్ట్ నుంచి నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ కాబట్టి ఆ స్పోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్స్ 15 days ప్రోగ్రామ్ అంతే. ఆ 15 daysలో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకునే స్కిల్స్ ఏవైతే ఫోకస్ కానీ, రెసిలియన్స్ కానీ, కంపోజర్ కానీ, టీమ్ ప్లేయింగ్ ఎబిలిటీ కానీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాకర్ తీసుకున్నారనుకోండి, దాని నుంచి వాళ్ళు టీమ్ ప్లేయింగ్ ఎబిలిటీ నేర్చుకుంటారు. టెన్నిస్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇండివిజువాలిటీ నేర్చుకుంటారు. సో ఇట్లాంటి అన్నీ కలిపి మెల్బర్న్ యూనివర్సిటీ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 day లీడర్షిప్స్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు సిఇఓస్కి, సిఎఫ్ఓస్కి వీళ్ళకి డిజైన్ చేసే ప్రోగ్రామ్ మేము స్పెషల్గా కూర్చొని ప్రొఫెసర్స్తో కూర్చొని ఒక 1 day ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసినాం స్పెషల్లీ ఫర్ కిడ్స్ అండి. కిడ్స్ అంటే స్పెషల్లీ ఫర్ టీనేజర్స్. యాక్చువల్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా దొరుకుతుంది. దిస్ విల్ యాడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ. అంటే 15-16 years ఏజ్లో మెల్బర్న్ యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ రావడం, రియల్ మాడ్రిడ్ క్లబ్ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ రావడం, వాళ్ళు తర్వాత ఫ్యూచర్లో సాకర్ పోయి రియల్ మాడ్రిడ్లో ప్లే చేయాలంటే వీ కెన్ ఓపెన్ గేట్స్ కూడా. అంటే ఎవరైనా సీరియస్గా సాకర్ని పర్స్యూ చేయాలనుకుంటే కూడా వీ కెన్ ఓపెన్ గేట్స్. మాకు డైరెక్ట్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఒక లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్గా చూడాలి, స్పోర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్గా చూడకూడదు. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎవరికైనా స్పోర్ట్స్ ప్రోగ్రామే స్పెసిఫికల్లీ చేయాలి అంటే వీ కెన్ ఆర్గనైజ్ దట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు అహ్మదాబాద్లో ఒక గ్రూప్ ఉంది, దే వాంట్ ఎ 15 day క్రికెట్ ప్రోగ్రామే కావాలన్నారు వాళ్ళు. సో క్రికెట్ విక్టోరియా ఈజ్ ఆర్గనైజింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ అస్ అండి.